اسلام میں ایک دائرہ کھینچ دیا ہے. جتنی پابندیاں اللہ نے لگائی ہیں وہ پابندیاں ہیں. اپنی طرف سے کچھ پابندی لگانے کی کوشش کرو گے وہ بدعت کے زمرے میں آئے گی. اس سے ثواب کے بجائے الٹا گناہ ملے گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ جلدی سے بات کو 5 منٹ میں سمیٹتا ہوں میں. وہ پابندیاں کیا ہیں جو اللہ نے لگائی ہیں, اور وہ پابندیاں کیا ہیں جو ہم اپنے آپ پر خود بخود بلا وجہ ٹھوک رہے ہوتے ہیں اور ثواب بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں. اللہ نے ہم پہ پابندی لگائی زنا مت کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا پابندی لگائی؟ زنا مت کرو. دیکھو ڈاکٹر تو کہے گا, اب ڈاکٹر نا, میں دو دیسی لبرل ڈاکٹروں کی جو بات ادھوری رہ گئی تھی وہ یہی تھی اصل میں. ہمارے یہاں کچھ سائیکیٹرسٹ یہ کر رہے ہیں, جب کسی نوجوان کی شادی نہیں ہوتی نا, وہ ٹینشن میں ہوتا ہے, صحت بھی خراب ہوتی ہے اس سے, وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا, ڈاکٹر اس کو الٹے سیدھے کاموں کا مشورہ دے دیتے ہیں, اس طرح سے اپنی شہوت کو پورا کر لو. وہ کہتے ہیں ایکچولی تم نے یہ نہیں کیا تو مینٹلی تم ڈسٹرب ہو جاؤ گے, صحت خراب ہوگی. تو اس کی پورا فوکس کس کو ہوتا ہے؟ صحت کو ہوتا ہے. تو میں ان ڈاکٹروں سے کہتا ہوں دیکھیں صحت کے علاوہ بھی دنیا میں مسائل ہیں. ایک ملحد ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ میں اسلام کو نہیں مانتا کیونکہ بعض چیزیں اسلام نے ایسی کہی ہیں جو بالکل فضول سی ہیں. میں نے کہا کیا کہتے ہیں؟ اسلام کہہ رہا ہے بیٹھ کے پانی پیو. بلکہ فرض نہیں ہے بیٹھ کے پانی, کھڑے ہو کے بھی پی سکتے ہیں. بہتر کیا ہے؟ بیٹھ کے پینا. کہہ رہے میڈیکلی تو کھڑے ہو کر پانی پیو, بیٹھ کے پانی پیو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے کہا آپ یہ کپڑے جو پہن کے بیٹھے ہوئے ہو, میڈیکلی اگر آپ کپڑے کے بغیر بھی بیٹھتے, کپڑے پہن کے بیٹھتے, کوئی فرق؟ میں نے کہا آپ کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے میڈیکل سائنس کو اپنی کھوپڑی کے اندر, آپ سمجھ رہے دنیا کے ہر مسئلہ میڈیکل سائنس ہی ہے. بھائی ڈاکٹر کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ چڈی پہن کے اس کی کلینک میں آ رہے ہو یا پراپر کپڑوں میں اس کی کلینک ہو. میڈیکلی کچھ نہیں ہوتا اس سے, اس کا تعلق ہے تہذیب سے. رشتہ لینے جب چڈی پہن کے جاؤ گے بھگا دے گا وہ, بولے گا میں نے کسی مہذب آدمی کو اپنی بیٹی دینی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو مذہب کا ٹاپک میڈیکل سائنس نہیں ہے, مذہب کا ٹاپک کیا ہے؟ تہذیب. تو ہمارے نبی نے بیٹھ کے کھانے پینے کا اس لیے حکم دیا, اس کا تعلق کس سے ہے؟ تہذیب سے. کھڑے ہو کے کھانا پینا اچھا نہیں, جائز وہ بھی ہے, ضرورت کے وقت کھا سکتے ہیں, پی سکتے ہیں, لیکن سنت کے عمل کو قرار دیا بیٹھ کے کھانا, کیونکہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ تہذیب سے ہے. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ مذہب آپ کو مہذب بناتا ہے. وہ تمام چیزیں جن سے تہذیب کا تعلق ہے, مذہب ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے, یہ کرو یہ مت کرو. اب زنا کرنا سائنسدان برا نہیں کہیں گے اس کو, ڈاکٹر برا نہیں, بلکہ ہو سکتا ہے ڈاکٹر ترغیب دے کہ تو 40 سال کا ہو گیا, کچھ تو کر میرے بھائی تاکہ تیرا دماغ سیٹ ہو. مذہب کیا کہے گا؟ لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب مت پھٹکو. پھر آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے, ڈاکٹر صاحب مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ, اور مجھ سے کوئی نکاح کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہی ہے, تو میں کیا کروں؟ ڈاکٹر کہے گا صحت برباد ہو جائے گی, یہ کر لو وہ کر لو, الٹے الٹے کاموں کا مشورہ دے گا. لیکن مذہب کیا کہے گا؟ 3 آدمیوں کی مدد اللہ نے اپنے ذمہ لازم لی ہے. 3 آدمی. مذہب کہے گا صحت کتنی بھی خراب ہو رہی ہے, زنا کے قریب مت جاؤ. پھر نکاح کیسے ہوگا؟ تو مذہب انوالو ہوتا ہے بیچ میں. وہ کیا کہتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص زنا سے بچنے کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہے, اللہ نے اس کی مدد اپنے ذمے لے لی ہے. یہ ڈاکٹر نہیں بتائے گا, یہ کون بتائے گا؟ مذہب بتائے گا. تو اگر تجھے نہیں مل رہا تو تیرے اندر کوئی مینوفیکچرنگ کوئی فالٹ ہے, کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے. وہ فالٹ کیا ہے کہ دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی. تو رہتا اورنگی ٹاؤن میں پٹیل پاڑے میں ہے, اور چاہتا کیا ہے؟ تجھے ٹورنٹو کے پوش ایریا کی کوئی لڑکی ملے جو تجھے امیگریشن بھی یہاں کی دلائے. کھوپڑی آؤٹ ہوئی ہے, میرے پاس آتے ہیں نا لونڈے لپاڑے, میری شادی میں کہتا ہے بھائی تیری تو کر نہیں رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تیری پکوڑوں کی دکان ہے اور تجھے چاہیے کروڑوں والی. بھائی ضرور دنیا مسافر خانہ ہے. قرآن کے الفاظ دیکھو, بل لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم. مولوی صاحب صحیح کہہ رہا ہوں؟ قرآن کہہ رہا ہے جو آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتا, کسی کی باندی سے نکاح کر لے. ذالک لمن خشی العنت منکم, یہ اس کے لیے جو زنا سے بچنا چاہتا ہے. تو اللہ تو پہلے زمانے میں باندیاں ہوا کرتی تھیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی سوسائٹی میں, غلام ہیں. آپ اس سے شادی کرو گے, خدمت وہ اپنے مولا کی کرے گی, رہے گی وہاں. آپ کا صرف یہ ہوگا کہ زنا سے بچ جاؤ گے آپ. تو قرآن نے کہا آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتے. سوسائٹی میں جن کو بہت کم سمجھا جاتا ہے, یعنی اگر آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتے, عزت دار عورت سے نکاح نہیں کر سکتے, تو زنا پھر بھی مت کرو. ان عورتوں سے نکاح کر لو جو سوسائٹی میں کم تر سمجھی جاتی. تو آج چھڑے چھاٹ کو دیکھ لو, اس کو بولو بھائی اپنی پھوپھی ذات سے کر لے, خالہ ذات سے کر لے, وہ تیرے تایا رکشا چلا رہے ہیں, کوئی بات نہیں, ان کی بیٹی سے کر لے. نا معیار اتنا اونچا ہے, بیوہ سے کر لے, طلاق یافتہ سے کر لے. نا 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 بھائی معیار کیا ہے؟ ویسے جیسے ہمارے یہاں چرسی ہوتے ہیں نا, ایک ہیروئن جی سے کسی نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے تم لوگ ہیروئن پی کے اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہو کہ ہم چاند پہ ہیں. تو اس نے کہا ابھی کہاں بیٹھا ہوں میں, وہیں سے بیٹھ کے تو یہ پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. تو وہ تو ہیروئن پی کے میرے بھائی خود کو یہ سمجھ بیٹھا کہ میں چاند پہ ہوں. ہم میں ہر لونڈا لپاڑا یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت اہم ہوں, میرا اسٹیٹس یہ ہے, میری بیگم کا اسٹیٹس بھی یہ ہونا چاہیے. نا 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 میرے بھائی, گزارا بھی چلانا سیکھو یار. جب قورمہ کھانے کو نہیں ہوتا, دال روٹی سے پیٹ بھرا جاتا ہے.
डॉक्टर कभी ये कहेगा तुम्हें कोरमा नहीं मिल रहा तो किसी की मुर्गी चुराओ? वहां तो डॉक्टर नहीं कहता, क्योंकि हुकूक लिबास से ताल्लुक है ना। तो मेरे भाई, अल्लाह की नज़र में जैसे मुर्गी चुराना हराम है, विदाउट मैरिज किसी लड़की से, किसी औरत से फिजिकल रिलेशन भी क्या है अपनी स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए हराम। मेरे पास ख़वातीन के फ़ोन आते हैं, बेवा हो गई, तलाक हो गई, अब स्ट्रेस में है, टेंशन में है, कहीं डॉक्टर ने बोला किसी को बॉयफ्रेंड बना लो। मैंने कहा ना, डॉक्टर का टॉपिक मेडिकल साइंस है, वो आपकी आखिरत तबाह कर देगा, उसको इससे कोई गरज नहीं है। ज़िना नहीं करो, टेंशन से मर जाओ, कोई बात नहीं है, सबने मरना है। जिनको टेंशन नहीं होती क्या वो मरते नहीं है? वो भी तो मरते हैं भाई, बीवियां भी तो मरती, अस्तगफिरुल्लाह, फिर वो गलत बात है। यानी सिर्फ शौहर थोड़ी मरते हैं, बीवियां भी तो मरती है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि वो टेंशन दे के, मतलब ये कि सभी मरना है, एक न एक दिन सबने दुनिया से। गलत बातें मुंह से निकल जाती है, उसको सीधा करना बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए। मैं फिर एक्सक्यूज करता रहता हूँ, एकदम गलती से होता है, इंसान है, खता का पुतला है ना। वो भी कुछ दिन पहले मैं बयान कर रहा था कि इस्लाम में हराम चीजें मना है ना, उसमें खून भी है। किसी को खून पीने की इजाजत नहीं है सिवाय बीवी को, कि वो शोहर का। मैंने इतना सॉरी किया, गलत से निकल जाते हैं यार। खैर, आपको इतना सॉरी किया तो फिर दोबारा रिपीट क्यों किया इस मिसाल को? तो मैं तो सिर्फ मिसाल के तौर पर रिपीट किया है। खैर, तो मेरे भाई, अल्लाह ताला ने, अल्लाह का जो चाहता है ना हमसे कि मैंने सब कुछ किया, मैंने बनाया, मैंने तुम्हें माँ बाप की नेमत दी। आज इमाम साहब ने जो आयतें पढ़ी हैं उनमें तो मैंने सिर्फ एक आयत पढ़ी है, वमिन आयातिही अन खलक़कुम मिन अज़वाज, अन खलक़ लकुम मिन क्या, मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। आपको तो लगेगा ये मौलवी साहब क्या टॉपिक लेके बैठ गए। खुदा की कसम, अल्लाह जिस नेमत को नेमत के तौर पे बयान कर रहा हो, अल्लाह कहते हैं उसने तुम्हारी जिन्स के जोड़े पैदा किए तुम्हारे लिए, मर्द के लिए औरत, औरत के लिए मर्द, लितस्कुनू इलैहा, ताकि तुम्हें सुकून मिले। आप कह सकते हो मुफ्ती साहब आप तो शादियों पे लतीफ़े सुनाते हो, टेंशन टेंशन। भाई ये लतीफ़े हैं, हकीकत ये कि इसके बगैर गुजारा नहीं है। छड़े छाड़ जो है ना वो ज्यादा अजाब में होते हैं। शादीशुदा को टेंशन होती ही इसलिए कि उसको बीवी से मोहब्बत मिलती है और वो लड़ती है मोहब्बत में। कमबख्तों जो कंवारे हैं उनको तो कहीं जमशेद के अलावा किसी से मोहब्बत क्या करना है उस जमशेद का। बीवी को जब आपसे मोहब्बत होगी वो अलग चीज है। जमशेद आके बोले आई लव यू, उधर जाके बैठ, बगलों की बदबू मुझे मत सुना सूंघा। वो तो इसलिए लतीफे बनते हैं कि जब एक साथ रहते हैं तो कदर नहीं होती ना। क्या ख्याल है? वो तो एक साथ रहते हैं इसलिए कदर नहीं होती। जुदा हो जाएं तो देखो दोनों कैसे डिप्रेशन में जाते हैं, कैसी टेंशन में जाते हैं। अगर मेरे भाई बीवी के बगैर गुजारा होता ना तो आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में हम्मा हुआ के बगैर सरवाइव करते। क्या ख्याल है? वो जन्नत टोरंटो से करोड़ों गुना ज्यादा ऐश की जगह थी। वहां भी आदम अलैहिस्सलाम का अम्मा हुआ के बगैर गुजारा नहीं हुआ। तुम टोरंटो में कमाने आए हो, एक्चुअली मैं अपनी स्टेबल जब हो जाऊंगा मैं अपनी पाँव पे खड़ा हो जाऊंगा और मैं एक्चुअली कर करा के तुम शादी को डिले कर रहे हो। कमबख्तो बहुत माजरत, मैं तो मुंह से उल्टे उल्टे अल्फाज निकालना शुरू कर देता हूँ। मेरे भाई एक उम्र है जो मोहब्बत की उम्र होती है, डॉक्टर साहब बताएंगे, जिसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका बहुत पीक पे होता है, उसमें बीवी से मोहब्बत होती है। एक टाइम होता है जब आप स्टेबल हो जाते हैं, तो इकोनॉमिकली तो आप स्टेबल हो जाते हैं। आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है, जो मर्दाना हार्मोन्स हैं जो आपसे से बीवी से टूट के मोहब्बत करवा रहे थे, वो हार्मोन मार्केट से शामिल। समझ आ रही बात? फिर आप ये सोच के मोहब्बत करते हैं कि चूंकि ये मेरी बीवी है इसलिए मुझे इससे मोहब्बत करना मेरा इस्लामी फरीजा है, हमारे कल्चर का हिस्सा है। जिस मोहब्बत को एक्सप्लेन करना पड़े वो मोहब्बत है। सोच सोच के मोहब्बत करनी पड़े, तो मोहब्बत सोच सोच की थोड़ी होती। मोहब्बत तो पागल हो जाए आदमी, बताने थोड़ी पड़े उसको। तो ये मेरे भाई कम उम्री की शादियों में होता है ऐसा। समझ में आ रही है बात? तो उस वक्त ये जो कुरान ने कहा ना अल्लाह ने तुम्हारे लिए जोड़े पैदा किए, तो ये 18 साल में अल्लाह पैदा कर चुका होता है हमारे लिए। 50 साल 40 साल तो आप कमाओ, किसने मना किया है? तभी तो कुरान ने क्या कहा, यकूनु फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़लिही। ये भी डॉक्टर का टॉपिक नहीं है। डॉक्टर कहेगा, या एक जो मईशत के माहिरीन है ना, मईशत के माहिरीन, उनके पास जब आप जाएंगे, जो अभी अकाउंटेंट होते हैं, जिसने चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, सीए किया हुआ है, जो कैलकुलेशन बड़ी जबरदस्त जानता है, जब आप उसके पास जाओगे, एक्चुअली मेरी तनख्वाह इतनी है, मैं फॉर एग्जाम्पल $2000 कमा लेता हूँ, तो अगर मैं शादी करूँ तो सर्वाइव कर पाऊंगा? वो कैलकुलेटर लेगा, क्योंकि उसका टॉपिक ही नहीं है ना, उसका टॉपिक कैलकुलेशन है। वो कहेगा 2000 में तू इतने पराठे खाता है, इतने अंडे खाता है, इतनी फिश निकाल के, इतना जिम का भी है, और गैस बिजली का भी टिश पेश हो गया, एक आध बीवी का $1 बचेगा इसमें, और अगर एक आध बच्चा पैदा हो गया तो तेरा प्रोग्राम बढ़ गया, तेरा प्रोग्राम बढ़ गया। भाई जो अकाउंटेंट है वो तो यही बताएगा, जो इकोनॉमिक्स के माहिर है वो तो यही। यहाँ भी कुरान बीच में आता है। अल्लाह को पता था ये कमबख्त पढ़े लिखे लोग ज्यादा बेड़ा गर्क करेंगे नौजवानों का। ये जो है ना, जो अकाउंटिंग की जॉब कर रहे हैं या जो कैलकुलेटर के मूजिद हैं, वो बेड़ा गर्क करेंगे किसका? नौजवानों का। तो अल्लाह ने कुरान में खुद कह दिया, अनकिहुल अय्यामा मिनकुम,
तुम बेनिकाहों का निकाह करा दिया करो। इन यकूनु फुकरा, अगर कैलकुलेशन के हिसाब किताब सही नहीं बैठ रहा होगा कोई बात नहीं, टेंशन न लेना। युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, रिज़्क़ के ख़ज़ाने किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ। मेरे ऑर्डर पे निकाह कर रहे हो तो जिससे तुम शादी कर रहे हो वो तुम्हारी बीवी बाद में है, मेरी बंदी पहले है। जब बच्चा पैदा होता है माँ खुद अपनी छातियों में दूध पैदा करती है, ये खुदा पैदा करता है? जिम्मेदारी तो माँ की थी कि तुमने पैदा किया तो भुगतो। अल्लाह कहता है तुमने पैदा किया, तुम्हारी औलाद बाद में है, मेरी मखलूक पहले है। तू चाहेगी या नहीं चाहेगी तेरी छातियों में दूध आएगा, और नहीं पिलाएगी तो इतना दर्द होगा तू मजबूर हो जाएगी इसको पिलाने पर। मेरे भाई ये आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बताएंगे ये बातें, ये उनका टॉपिक नहीं है। ये पैगंबरों ने हिदायत की है, और मुसलमान खुशकिस्मत है जिसके पास पैगंबरों की हिदायत है। गैर मुस्लिमों के पास नहीं है, इसलिए गुमराह हो रहे हैं। नस्लें भी रोक दी इन्होंने, एक बच्चा, आधा बच्चा, पौना बच्चा, ये तो इनके बच्चे चल रहे हैं। पौना कैसे? चार फैमिलियां मिलती एक ही बच्चा होगा उनमें, तो डिवाइड करो तो पौना पौना आ रहा होगा। हमारे यहाँ 4 फैमिलियां होंगी, 20-20 बच्चे होंगे, कजन, भतीजे, ताए, कितना चल रहा होता है। याद है आप लोग भूल गए अपने कजनों में कैसे खेला करते थे बचपन में? कजन आ रहे हैं, पुप्पी के बच्चे आ रहे हैं, खाला के बेटे आ रहे हैं, मामू के बेटे बेटियां आ रही है, कैसा हम लोग। अब तो वो नस्लें आपस में क्या हो रही है? खत्म। दादा का एक आध बच्चा था तो फुप्पो ही नहीं है कोई। जब फुप्पो ही मार्केट में नहीं होगी तो फुप्पो के बच्चे कहां से होंगे? क्योंकि दादा के एक बेटा पैदा हुआ, उसके बाद दादा, और वो दादा भी बाद में, यानी मरहूम दादा, शादी इतनी देर से की होती है कि पोतों ने दादा को अपनी जिंदगी में देखा ही नहीं होता। पहले बचपन में हम जनाजे देखते थे, दादाओं के जनाजे आते थे, अब दादाओं के अब्बा के आ रहे हैं। इतनी देर से शादियां हो रही हैं कि दादा बनने से पहले मार्केट से शॉर्ट। तो क्यों अपनी जानों पे जुल्म कर रहे हो, अपने खानदानों को अपने हाथों से? मजहब तुम्हें जो गाइड कर रहे हैं तो छोड़ दो ना, फिर टोपी भी क्यों पहनते हो मेरे भाई? छोड़ दो। रमजान, शव्वाल, ज़ीक़ादा और मुहर्रम अंग्रेज के हैं, अंग्रेज मानता है रमजान, उसके लिए रमजान और शव्वाल क्या है? अबे हिंदू के लिए रमजान और शव्वाल में कोई फर्क है? बोलते क्यों नहीं हो? कोई फर्क नहीं है। हलाल और हराम में कोई फर्क है? गैर मुस्लिम खाना खाने से पहले देखेगा प्रोटीन है या नहीं है, और कुछ जायका है या नहीं, बस। चाइना वाला कहते हैं कुत्ते में भी वही प्रोटीन है जो गाय में है, और मजा उनको, बास चाइनीज को कुत्तों में गाय से ज्यादा आ रहा है तो कुत्ता खा लेंगे वो। हम खा सकते हैं कुत्ता? कुत्ता हमें खाता है कराची में। कराची में जो बेतहाशा कुत्ते हैं, मुझे कुत्ता ही नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे कोई। जो कुत्ता होगा वो इतना खूबसूरत सा कुत्ता होगा, पता नहीं चल रहा होता इसमें आदमी कौन है कुत्ता कौन है। उसको नहलाया धुलाया, गले में लॉकेट और ऐसा खूबसूरत कुत्ते घूम रहे होते हैं। आप इंडिया और पाकिस्तान और में जाओ, वहां कुत्तों के, वाकई वहां कुत्तों जैसी की हमने जो सलूक हमने उनके साथ किया, लेकिन कुत्तों ने भी हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। आप जाके देखो, आए दिन लोग बाइकें टकरा रही हैं कुत्तों पे, इधर गिर गए उधर गिर गए। तो खैर, लेकिन बहरहाल हम कुत्ता खा नहीं सकते। तो मेरे भाई गैर मुस्लिमों में तो क्या गर्लफ्रेंड और बीवी, वो कहते हैं गर्लफ्रेंड रख लो, और अगर आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इसको वाइफ बना लो तो भी कोई टेंशन। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वाइफ भी है गर्लफ्रेंड भी है, उनके लिए ये मसले नहीं है। जुम्मे की नमाज है उनके लिए मसला, फजर की नमाज, जोहर की नमाज, बगले साफ हो, वो कहते हैं कल्चर है, आपका दिल कर रहा है कर लो, नहीं तो जुए मार स्प्रे डाल दो तो भी क्या है। भाई जरासीम से बचना जरूर, डॉक्टरों ने कहा है ना, तो स्प्रे कर देते हैं, बगले खत्म। अब अमेज़न का जंगल हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुस्ले जनाबत है गैर मुस्लिमों में। भाई मियां बीवी मिले, गुस्ल करें, वो कह रहे कोई जरासीम थोड़ी हमारे लगे हुए हैं, अगर लगे हुए भी हैं तो एक स्प्रे मिलता है, डिटॉल से हाथ धो लो, खत्म। मेरे भाई मैं और आप तो गुस्ले जनाबत के बगैर नमाज नहीं होती हमारी, समझ रहे हो? नमाज नहीं होती हमारी। इसी तरह रिश्तेदारी जोड़ना ये उनका हेडिक नहीं है। उनके यहाँ चचा, मामू, खाला, फुप्पी, ताया, ये लफ्ज उनकी डिक्शनरी से गायब। अंकल, बस वही चचा को भी कहोगे, वही ताया को भी कहोगे, वही जमशेद को भी कहोगे, जिसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो भाई इस्लाम क्या कहता है? अरबी में भी उर्दू में भी आम, आपके अब्बू के भाई को आम कहा है। जो आपके अब्बा का भाई है उसको अलग से लफ्ज दिया गया है। वो जमशेद की तरह, जमशेद से मेरी मुराद जो भी आम पर्सन है उनकी तरह नहीं है। हो सकता है किसी के चचा का नाम ही जमशेद हो। तो मेरे भाई अंग्रेजों की नजर में, जो गैर मुस्लिम की नजर में, इन चीजों की कोई वैल्यू नहीं है कि चचा, खाला, फुप्पी, ताया, बल्कि टीचर की इज्जत भी खत्म हो गई अब तो। हमारे यहाँ जो यहाँ से पढ़ के जाते हैं ना, वहाँ बता रहे होते हैं कोई टीचर वीचर की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, वो भी जमशेद की तरह का एक इंसान है, पढ़ा दिया आपको, पढ़ने पढ़ो नहीं तो फीस ले रहा है ना, तनख्वाह ले रहा है कोई अपने। इस्लाम में टीचर का क्या है? एहतराम है। तो या तो मेरे भाई पूरे उधर हो जाओ, समझ रहे हो? और अगर उधर पूरे नहीं होते, आपका दिल नहीं मानता क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इस्लाम बरहक मजहब है, तो जब बरहक तो पूरे हो ना इधर, क्या ख्याल है? फिर तो इस्लाम मेरे भाई आपको, जब तक जानवर पे अल्लाह का नाम न लिया गया हो और ज़बह न किया गया हो, उसके गोश्त खाने की आपको इजाज़त इस्लाम
نہیں دیتا. یہاں کے بہت سے لوگ آوارہ ہو جاتے ہیں, یار ایکچولی بڑی ٹینشن ہے یار. نا بھائی یہ ٹینشن لینی پڑے گی, سمجھ رہے ہو. اسلام آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ جمشید میں اور آپ کے چچا میں کوئی فرق نہیں ہے. قرآن نے ان رشتوں کو ایسا خوبصورت انداز میں بیان کیا. لیس علیکم جناح ان تأکلوا من بیوتکم, اللہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے بے تکلف ہو کے اپنے گھروں میں جایا کرو. او بیوت آبائکم, اپنے ابا کے گھر میں جایا کرو, دادا کے گھروں میں جایا کرو. او بیوت امہاتکم, اپنی ماں اور نانی کے گھروں میں جایا کرو. ہوا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا نا کہ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ, سخت حرام ہے, تو صحابہ ڈر گئے کہ ہم تو اپنی خالہ پھوپھی کے گھر میں جاتے ہیں, کبھی کھا لیتے ہیں وہاں سے. مجھے یاد ہے میں اپنی پھپھو کے گھر جا کے سب سے پہلے اتنی دودھ کی موٹی ملائی نکال کے کھا جاتا تھا. ہم جاتے تھے کچن میں تو ڈھکن ہٹایا پھپھو کے گھر میں, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, تو ہم ڈھکن ہٹایا تو دودھ پہ اتنی موٹی ملائی جمی ہوتی تھی, یوں ہم نے اتاری, ایسے نکالی اور چمچ سے کھا گئے. اب صحابہ کرام کو جب یہ بتایا گیا کہ کسی کا 1 روپے بھی ناحق کیا ہے حرام, تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے جب جاتے ہیں تو وہاں تو بے تکلف ہو کے کھا لیتے ہیں, تو کوئی یہ حرام تو نہیں ہے, گناہ تو نہیں ہے. تو اللہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے, تم اپنے رشتہ داروں کے گھر کھا لیا کرو, اس سے رشتہ داروں کو کوئی تکلیف تھوڑی ہوتی ہے, رشتہ دار تو خوش ہوتے ہیں, کھا لیا کرو. اتنا کہنا کافی تھا کہ نہیں تھا؟ لیکن اللہ کو پتا تھا ایک دور ایسا آئے گا کہ چچا خالہ پھپھو تایا رشتے مارکیٹ سے کیا ہو جائیں گے, شاہ. اس لیے اللہ نے رشتہ داروں کے نام لے کے بتائے. فرمایا لیس علی, اتنا مزہ آتا ہے سورہ نور کی آیتوں کو پڑھنے میں, لیس علیکم جناح ان تأکلوا من بیوتکم, اپنے گھر میں جیسے جا کے کھا لیتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. او بیوت آبائکم, اپنے ابا دادا کے گھروں میں بھی جا کے کھا لیا کرو, تمہارے چونکہ ابا ہیں اور تمہارے کیا ہیں وہ دادا ہیں, نانا بھی اسی میں آ گیا. او بیوت امہاتکم, اپنی ماں, امہات کا مطلب تو جو تمہاری مائیں یعنی نانی بھی دادی بھی اسی میں آ گئی, ان کے گھر میں جا کے کھا لیا کرو, اس میں کوئی حرج بولو نہیں ہے. نانیوں دادیوں کا اللہ نے الگ تذکرہ کیا. او بیوت اعمامکم, اپنے چچاؤں اور تایاؤں کے گھر میں بھی جا کے کھا لیا کرو, کیونکہ وہ تمہارے ابا کے کیا ہیں, بھائی ہیں, ان سے تو تم بہت کلوز ہو, سمجھ رہے ہو, تمہارے قریبی رشتے ہیں, کھا لیا کرو, کوئی حرج نہیں ہے. او بیوت عماتکم, اپنی پھوپھیوں کے گھر میں جا کے بھی کھا لیا کرو, کوئی حرج نہیں ہے. او بیوت اخوالکم, اپنے ماموں کے گھر بھی کبھی کبھار جا کے کھا لیا کرو, تو اس میں کوئی, اب ایسا نہ ہو آپ لوگ جا کے کھانا شروع کر دیں اور سب کا بیڑا غرق کر دیں. چاچا کے گھر میں گھس رہے ہیں, پھر اس سے چیزیں نکال کے کھا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں مفتی صاحب نے آیت سنائی ہے چچا کے گھر جا کے کھا لیا کرو, اس میں کوئی حرج ہے. اس آیت کا ایک سیاق و سباق ہے نا, وہ ڈر گئے تھے صحابہ کرام, خوفزدہ ہو گئے تھے, تو اللہ نے ان سے تو بے تکلفی ہوتی ہے. تو بے تکلفی کے لیے ایک ایک رشتے کو الگ کر کے بیان کیا جا رہا ہے, ان کی ویلیو اور اہمیت کو بتانے کے لیے کہ مسلمانوں میں یہ رشتے ہوتے ہیں. سب کو انکل نہیں کہا جاتا, چچا الگ ہوتا ہے, پھپھی الگ ہوتی ہے, ماموں الگ ہوتے ہیں, خالائیں. او بیوتی خالاتکم, کوئی حرج نہیں اپنی خالاؤں کے گھر جا کے کھا لیا کرو. آخر میں او بیوتی صدیقکم, اپنے دوست کے گھر جاؤ, دوست کو سب سے اینڈ میں رکھا ہے اللہ نے, جو بے تکلف دوست ہوتے ہیں ان کے گھر میں جا کے بھی کھا لیا کرو, سب سے اینڈ میں. تو اس سے پتہ چلتا ہے اسلام میں یہ رشتے ہیں, اور رشتے گرل فرینڈ سے بنتے ہیں یا بیوی سے بنتے ہیں. تو میرے بھائی پھر اسلام میں بیگم کی بھی ویلیو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور بیگم بنانے سے بنتی ہے, آٹومیٹکلی کوئی کسی کی بیوی ہوتی تو ہم والی کتنی ساری ہو جاتی, کیا خیال ہے؟ بنانے سے بنتی ہے. تو جتنا دیر سے بناؤ گے اپنی اولاد کو ان رشتوں سے اتنا محروم رکھو, جتنا جلدی بناؤ گے اپنی اولاد کو ان رشتوں کی نعمتوں سے مزین کرو گے, ان کو خوشیاں دو گے. تو یہ تو بڑا لمبا ٹاپک ہے, بس میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو اللہ زنا سے خوش نہیں ہوتا, نکاح سے خوش ہوتا ہے. میں بار بار ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. زنا اتنی بری چیز ہے, یوسف علیہ السلام مصر میں, ان کو عزیز مصر کی بیوی نے ورغلایا اور دھمکی دی کہ اگر میری حاجت پوری نہیں کی تو جیل بھیج دوں گی. یوسف علیہ السلام نے فرمایا رب السجن احب الی, اے اللہ زنا سے مجھے جیل زیادہ محبوب ہے. کئی سال جیل میں گزار لیے, کئی سال قید میں گزار لیے زنا سے بچنے کے لیے. اور دوسرے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ, جہاں ان کا نکاح ہونا تھا, ان کی زوجہ کے والد نے کہا انی ارید ان انکحک احدی بنتی ہاتین, میری 2 بیٹیاں ہیں, ان میں سے ایک سے آپ کا نکاح کرنا چاہتا ہوں, شرط یہ ہے کہ آپ نے 8 یا 10 سال بکریاں چرانی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ذالک بینی و بینک, قبول ہے, 10 سال بکریاں چراؤں گا, لیکن اپنی بیٹی سے میرا نکاح کر دیں. 10 سال بکریاں چرانا بھی ایک طرح سے قید ہی ہے. ایک پیغمبر نکاح پہ اتنی حرص کہ نکاح کا آپشن ضائع نہیں کیا, گو کہ 10 سال بکریاں چرانی پڑیں, اور ایک نے زنا کا آپشن قبول نہیں کیا, گو کہ 10 سال جیل کی قید و بند میں گزارنے پڑیں. اتنا فرق ہے. ڈاکٹروں کی نظر میں یہ فرق بولو نہیں, سائنسدانوں کی نظر میں یہ فرق نہیں, اکاؤنٹنٹ کی نظر میں یہ فرق نہیں, غیر مسلم کی نظر میں یہ فرق نہیں. یہ جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے نا, وہ پیغمبروں کے واقعات سنا کے بتاتا ہے کہ میری نظر میں زنا میں اور نکاح میں تھوڑا نہیں بہت زیادہ فرق ہے. زنا نہیں کرنے کی چیز ہے اور نکاح فوراً کرنے کی چیز ہے.
हम लोग आधी बात तो ले रहे हैं कि जिना नहीं करने की, ये तो मानते हैं, लेकिन निकाह फौरन करने की ये नहीं मानते हम, तो बीच में लटके हुए, फिर डिप्रेशन, स्ट्रेस, पागल, फिर साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, क्या करूं, फिर वो कह रहे मैं कर रहा हूं वो भी तुम ही करो। तो पूरा दीन लो भाई मेरे, पूरा दीन में जहां जिना नहीं है वहां जल्दी निकाह भी तो है ना, तो जल्द निकाह को प्रमोट करोगे कि नहीं करोगे? अपने बच्चे बच्चियों की जल्दी शादियां करो, किया करो, इस पे अल्लाह पे तवक्कुल करो। 2 रोटी बहू आके ज्यादा, टोरंटो में रह के भी कम वक्त तुम बहू को नहीं खिला सकते, तो कराची अच्छा नहीं है, क्या जरूरत है फिर यहाँ आने की? हम वहां रह के, वहां के जो आम मुतवस्सित तबके का आदमी 6-6 बच्चों को खिला रहा है, बेगम को खिला रहा है, बूढ़े। मैं एक माल्टे बेचने वाला रेडी वाले से मैंने इंटरव्यू लिया, मैंने कहा यार तुम रेडी से किन किन लोगों को खिलाते हो? खुशी खुशी बता रहे हैं, अपनी बूढ़ी माँ को भी रखा है मैंने, उसको भी खिलाता हूँ, बूढ़े बाप को भी रखा है, उसको भी खिलाता हूँ, और पता नहीं 5-6 बच्चे थे उनको भी खिलाता हूँ, और एक तलाक याफ्ता बहन है उसको भी खिलाता हूँ। मेरे भाई, दिल बड़ा हो तो टमाटर बेचने वाला भी 10 लोगों को खिला सकता है, दिल छोटा हो तो खरबों रुपए कमा के भी आप यही कहते रहोगे खाने को नहीं मिल रहा मुझे और मेरे खर्चे पूरे नहीं हो रहे। तो इसलिए ये अल्लाह की लिमिट है, इसको क्रॉस करने की कोशिश मत करो। शराब के करीब नौजवान मत जाएं, हमारे मजहब में हलाल नहीं है। नमाज की पाबंदी सबको करनी पड़ेगी मस्जिद में आके। घर में नमाज होती तो हय्या अलस सलाह की सदाएं लगाने का अल्लाह हमें हुक्म नहीं देता। रमज़ान के सारे रोज़े रखने पड़ेंगे, समझते हो गए नहीं समझते? कराची में जब हीट स्ट्रोक था ना गर्मियों में, तो कुछ लोगों के फ़ोन आते, मुफ्ती साहब मैं सुबह दफ्तर जा रहा हूँ 10 बजे, अभी मैंने नियत नहीं की है। मैंने कहा क्यों नियत नहीं की? भाई रमज़ान है। कह रहे मैं ज़रा टेम्परेचर चेक करके रखूँगा। मैंने कहा भाई ये ऑप्शनल नहीं है, ये ज़रूरी है। ये तो ऐसे ही हो गया, एग्जामिनेशन हॉल में सवाल आया, आप एग्जामिनर को बताओ ये सवाल का जवाब अगर आएगा तो मैं लिखूंगा, नहीं आएगा तो ये सवाल ही उड़ा दो, मुझसे वो पहेली पूछो जिसका मुझे जवाब आता है। ये थोड़ी होता है। तो इसलिए अमल करेंगे कि नहीं करेंगे? अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे और इंसान का बच्चा बनने की हम सबको अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। रिश्ते जोड़ने वाला बनाए, रिश्ते तोड़ने वाला ना बनाए।